بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم تھرڈ لیکچر شروع کرنے والے ہیں مشروعیت زکوٰۃ میں سے، جو کتاب الطہارہ ہے، باب فی مشروعیت زکوٰۃ و مکانتیہ، اور اس کی ہم نے 2 لیکچرز بنائی تھی، وہ لیندی بن گئے تھے، تو اس لیے ہم نے اس کو بہت سارے پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ ابھی تھرڈ پارٹ چل رہا ہے، تو اس کو ہم نے چھوڑا تھا ونتاج البہائم التی تجب فیہ زکوٰۃ و ربح التجارہ۔ یہاں پر جو زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ جو یعنی کہ ونتاج البہائم یعنی کہ جو چوپایو مال کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہوتا ہے۔ وربح التجارہ، اور ان کی نفع یعنی کہ تجارت کے نفع پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اس کو مثال کے ساتھ بھی سمجھتے ہیں، پہلے ہم اس کو پڑھ لیں۔ حولما حول اصلہما، یعنی کہ ان دونوں کا سال کا گزرنا ان کی اصل پر ہے۔ حول اصلہما، ان کی اصل کو اگر سال گزر گیا تو ان کا بھی سال گزرنا ہم شمار کریں گے۔ فلا یشترط ان یأتی علیہما حول مستقل اذا کان اصلہما قد بلغ النصاب، تو شرط نہیں رکھا گیا کہ جو یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی کہ بچے جانوروں کے بچے اور جو ربح التجارہ ہے، ان دونوں پر بھی 1 سال مکمل گزرے، یہ شرط نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا۔ قد بلغ النصاب فإن لم يكن كذلك، پھر اگر نہیں گزرا تو نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ ابتدى الحول من تمام النصاب۔ اب اس کو سمجھتے ہیں مثال سے۔ مثلا آپ کے پاس 40 یعنی کہ آپ کے پاس 30 بکریاں ہیں، اور ان کی جو بچے پیدا ہوئے وہ 10 پیدا ہوئے، تو 30 پلس 10 کتنے ہوئے؟ 40۔ تو ابھی آپ کا نصاب مکمل ہوا۔ تو کوئی شخص کہتا ہے کہ جو بکریاں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان پر سال گزر گیا، لیکن ان کی جو بچے ہیں ان پر تو سال نہیں گزرا، تو لہذا یہ شرط مکمل نہیں ہوا کہ جو یعنی کہ سال کا گزرنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک وہم ہے، یہ ایک غلط بات ہے، کیونکہ یہاں پر اصل کا اعتبار کیا جاتا ہے، سال گزرنا اصل کا ہے۔ اگر اصل کو سال گزر گیا تو یعنی کہ جو اصل کتنی تھی؟ 30 بکریاں، اور ان میں سے جو پیدا ہوئیں وہ 10 بچے پیدا ہوئے، تو 10 بچوں کو ابھی زکوٰۃ دینا ہے ان کو ملا کر۔ اور دوسری جو ہے ربح التجارہ، مثلا میرے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا سال پہلے، تو میں تجارت کرتا آیا، یعنی کہ مجھے کل 50,000 منافع ملا، اور آج مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گیا، یعنی کہ جو گزرا ہوا سال تھا، گزرے ہوئے سال کے اسی تاریخ پر مجھے 1 لاکھ ملے تھے، تو آج کے دن وہ 1 لاکھ کا جو یعنی کہ حول مکمل ہوا، تو 50,000 پلس مجھے ملے تو 1.5 لاکھ ہو گئے، تو ابھی مجھے 1.5 لاکھ کے نکالنے ہیں، 1.5 لاکھ کا زکوٰۃ نکالنا ہے، کیونکہ اصل کو اگر سال گزر گیا ہے تو نفع پر بھی زکوٰۃ ہے، جو 50,000 کا بھی مجھے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ بس یہ 2 پوائنٹس آپ ذہن نشین رکھ لیں۔ اور آتے ہیں وَمَن لَهُ دَيْنٌ عَلَى مُعْسِرٍ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ۔ یعنی کہ یہاں پر جو بات کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی تنگ دست بندے کو پیسے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب پیسے آئیں گے میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ مثلا آپ نے 1 لاکھ روپیہ اٹھا کر اس بندے کو دے دیا، اور اس بندے کے پاس ابھی پیسے نہیں آ رہے، 1 سال گزر گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، تو آپ پریشان ہیں کہ زکوٰۃ تو مجھ پر ہے، ابھی مجھے 5 سالوں کا دینا پڑے گا۔ تو آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ 1 سال کا آپ کو دینا ہے، کیونکہ وہ تنگ دست بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھی تخفیف کی، کیونکہ آپ نے ایک مسلمان بھائی یا انسان بھائی کا مدد کیا، تو آپ پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے، تو آپ کو 1 سال کا اس وقت زکوٰۃ دینا ہے جب آپ کے ہاتھوں میں آئے، اس دن آپ زکوٰۃ دے دیں۔ تو یہ پوائنٹ فرسٹ۔ اور سیکنڈ پوائنٹ ہے وَإِن كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ كُلَّ عَامٍ، یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسے بندے کو دیتا ہے جو خوشحال ہے، مثلا کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، تو وہ آپ کے پاس آیا کہ 1 لاکھ دے دیں تاکہ نفع زیادہ ہو مجھے،
تو آپ 1 लाख उठा के देते हैं, कोई रिश्तेदारी वगैरह है, तो पीछे आपकी दोस्ती वगैरह भी है, तो आप भी पैसे उससे नहीं मांग रहे, वो भी नहीं दे रहा, तो 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह गुजर गए, तो तीसरे साल उस बंदे ने आके आपको पैसे हाथ में दे दिए, तो उस मामले में आपको 3 सालों का ही ज़कात देना है, क्योंकि मालिक आप ही हैं, आप पर ज़कात है, उस बंदे पर नहीं है। तो ये फ़र्क। और आगे है फ़ला ज़कात फ़ी कदूर सुकना व सियाबिल बज़ला व असासिल मंदला व सय्याराती व दवाबिल मुअद्दा लिरुकूबी वल इस्तेमाली। ज़कात नहीं है रहायशी घर पर या जो मंजिल हैं, असास मंजिल व सय्यारात गाड़ियों पर, व दवाबिल मुअद्दल रुकूबिल इस्तेमाल, जो चीज़ें इस्तेमाल में हैं उन पर ज़कात कोई नहीं। मसलन एक बंदे का एक यानी कि 5 लाख का एक जगह है जो किराए पर देता है, और एक बंदे के पास 1 अरब रुपए की बंगला है, तो 1 रुपया अरब रुपये बंगले में वो रह रहा है अपनी फैमिली के साथ या ख़ुद रह रहा है, तो वो इस्तेमाल के नीचे है, तो उस पर कोई ज़कात नहीं। अगर 5 लाख दुकान की जो माहाना जो उजरत मिलती है वो ज़कात के निसाब को पहुंच जाती है, तो उस बंदे को उस उजरत में से उसको ज़कात देना है। लेकिन 1 अरब रुपए का उस एक बंदे का घर है और वो रह रहा है, वो इस्तेमाल में है, तो उस पर कोई ज़कात नहीं। एक बंदा के पास 1 अरब की गाड़ी है, फिर भी कोई ज़कात नहीं, क्योंकि वो इस्तेमाल में है। और एक बंदे के पास 5 लाख का यानी कि एक गाड़ी है, या 5-5 लाख के 3-4 गाड़ियां हैं, शोरूम है, तो उस पर ज़कात है, क्योंकि ये बिज़नेस है, बिज़नेस पर ज़कात है। लेकिन इस्तेमाल में जो चीज़ें आती हैं उन पर कोई ज़कात नहीं। तो इसका ये मतलब है। और यहाँ पर आता है कि फ़ला, मैंने थोड़े बहुत वो बता दिया कि उजरत पर ज़कात है। फ़ला ज़कात फ़ी असली व इन्नमा तजिबु ज़कात फ़ी उजरत इज़ा बलगत निसाब बिनफ्सी औ बिज़म्मी इला गैरि व हाल अलैहिल हौलु इला गैरिहा व हाल अलैहिल हौलु। यहाँ पर जो बात हुई है कि किराए पर है, कसय्यारती व दकानिन वल बुयूती, यानी कि दुकान, घर या जो किराए में देते हैं, तो उसकी असल पर तो किराया नहीं है, बल्कि उसकी उजरत पर किराया है। मसलन कि एक बंदे का 50 लाख के दुकान थे, तो उसने उजरत पे दे दिए, तो अभी उस जगह पर तो ज़कात नहीं है, बल्कि वो जो उजरत उसको मिलता है, जो रेंट के पैसे उसको मिलते हैं, तो अगर वो ज़कात के निसाब को पहुंच जाते हैं और साल गुज़रता है, तो उसको ज़कात देना है उस उजरत में से, ना कि असल चीज़ में से जो दुकान है। आखिरी पॉइंट है वमन वजबत अलैहि ज़कातु सुम्मा मात क़ब्ल इख़राजिहा, यानी कि किसी शख्स पर ज़कात वाजिब हुआ, फिर वो उस यानी कि ज़कात निकालने से पहले मर गया। वजब इख़राजु मिन तरकती फ़ला तुस्क़तु बिलमौती, यानी कि अभी उसकी जो तरका है, यानी कि छोड़ा हुआ माल है, उससे ही ज़कात निकालना वाजिब है। फ़ला तुस्क़तु बिलमौती, क्योंकि ये साकित नहीं होता मौत के साथ, लिक़ौलि फ़दैनुल्लाहि हक़्क़ु बिलक़ज़ा, रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम व गैरुहुमा। यह हदीस पेश करके इसका दलील देते हैं जमहूर। फ़यख़्रुजुल वारिथु औ गैरुहु मिन तरकतिल मय्यित लिअन्नहा हक़्क़ुन वाजिबुन फ़ला तुस्क़तु बिलमौति व हिय दैनुन फ़ी ज़िम्मतिल मय्यित यजिबु इब्राउहु मिन्हा। तो ये तो कौल था जमहूर का कि ज़कात उस मय्यत यानी कि इस मुर्दे शख्स पर भी है जिस पर ज़कात वाजिब हुआ था, लेकिन इससे निकालने से पहले वो मर गया। तो जमहूर का तो ये कौल है, लेकिन अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह या फ़िक़्ह अहनाफ़ का ये कौल है कि अगर कोई शख्स ज़कात निकालने से पहले मर गया, उस पर ज़कात वाजिब था, तो उसको अदा करना यानी कि जो वर्सा का काम नहीं है, बल्कि वो इबादत था, और इबादत मुर्दे के साथ साकित हो गया। तो इसमें यही फ़र्क है। तो इंशाअल्लाह कल हम फ़ी ज़काती या अगले लेक्चर में फ़ी ज़काती बहीमतिल अनाम पढ़ेंगे। तो इसमें एक बेहतरीन पॉइंट्स थे, तो इनको ज़हन नशीन रख लें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो मसले मसाइल पेश आते हैं वो ओपिनियन दें, और जो समझ में नहीं आता, जो पॉइंट्स वगैरह रह जाते हैं, तो वो कमेंट में लिख कर मुझे बताएं, ताकि मैं उन पर नया वीडियो बनाकर आपकी इल्म में इजाफ़ा करूं और अपनी इल्म में भी इजाफ़ा करूं, यानी कि उन पर रिसर्च करके। शुक्रिया।